انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نئی حلقہ بندیاں کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ عام انتخابات 90 روز کی بجائے حلقہ بندیوں کے بعد ہوں گے۔ نئی مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیوں کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں، فہیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فہیم بتائے گا، نوٹیفیکیشن جاری ہوا؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آج اہم اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے اندر الیکشن کمیشن نے جو بڑا فیصلہ کیا ہے، اور وہ بڑا فیصلہ یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد جو الیکشن ہونے تھے 90 روز کے اندر، وہ اب نہیں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو عام انتخابات ہیں اس سے پہلے نئی حلقہ بندیاں کی جائیں گی، اور حلقہ بندیوں کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی منظوری کے بعد باضابطہ طور پر شیڈول بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت حلقہ بندیوں کے اوپر جو کام ہے وہ 17 اگست سے ہی جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، اور یہ جو حلقہ بندیاں ہیں یہ 14 دسمبر تک یہ مکمل کر دی جائیں گی، اور فائنل اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ الیکشن کمیشن جاری کرے گا۔ آج کے اس اجلاس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کیونکہ آئین کا آرٹیکل 51(5) یہ کہتا ہے کہ جب مردم شماری کا حتمی نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے تو الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے کہ وہ نئی حلقہ بندیاں کرے۔ تو اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور یوں جو عام انتخابات ہونے سے پاکستان کے اندر اب وہ تاخیر کا شکار ہوں گے، اور جو نگران سیٹ اپ ہے اس کو بھی اب اضافی وقت مل جائے گا۔ جو انتخابات بالکل، نگران کابینہ کو، نگران حکومت کو اضافی وقت مل جائے گا۔ ساتھ رہے گا۔ جوائن کیا ہے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن پاکستان کنور دلشاد صاحب نے۔ کنور صاحب شکریہ وقت کے لیے۔ کیا دیکھ رہے ہیں سر، ممکنہ طور پر کتنا دورانیہ درکار ہے حلقہ بندیوں کے لیے؟ یہ جو الیکشن کمیشن کا جو انتظامی معاملات ہیں حلقہ بندیاں کرانے کے بارے میں، وہ پہلی سٹیج پر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ 4 ماہ تو لازمی لگیں گے کہ 4 مہینے سے پہلے حلقہ بندیاں کرانا ناممکن ہے۔ وہ اس لیے 266 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں اور 593 جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں، تو پورے پاکستان کی جو ہے ہونی ہے نئے عصر نو۔ اس پر ٹائم تو 4 مہینے کا ابتدائی معاملات میں 4 ماہ لگیں گے۔ اس کے بعد اعتراضات کی بارشیں ہو جائیں گی، کیونکہ یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہوتا ہے امیدواروں کے لیے۔ جب اعتراضات کو حل کرتے ہوئے، ڈسپوز آف کرتے ہوئے تقریباً یہ بھی ایک ماہ لگ جائے گا، اور اس کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ ہے، اعلیٰ عدالتیں ہیں، تو پورا جو پروسیجر جو ہمارا پرانا ایکسپیرئنس ہے ماضی کا دیکھتے ہوئے تقریباً 6 ماہ لگے، اور 6 مہینے جو ہے۔ کنور دلشاد صاحب، اب دیکھیں آئین کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک تو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ نئی مردم شماری پر الیکشن کرائے جائیں، دوسرا اس بات کا بھی پابند کرتا ہے کہ 90 روز میں انتخابات کرائے جائیں۔ اب یہ جو کانٹرڈکشن آ رہی ہے بیچ میں، جو اوور لیپ آ رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کوئی آئینی سولوشن ہے، اور وہ کیا ہو سکتا ہے اس کو حل کرنے کے لیے؟ نہیں، جیسے آپ فرما رہی ہیں اس کے مطابق تو 90 دن میں تو الیکشن آئین کی ضرورت ہے۔ آئین کا آرٹیکل 224 کا جو سب سیکشن 2 ہے، اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ جی وہ لازمی ہے 90 دن کی الیکشن۔ لیکن جب آئین کا آرٹیکل 51 کا جو سب سیکشن 5 یہ کہتا ہے کہ آپ عصرن حلقہ بندی کرائیں، اگر جب مردم شماری کا گزٹ نوٹیفائڈ ہو جائے تو بھی الیکشن کمیشن اس کو بھی آئین کو دیکھنا ہے، وہ بھی آئین کو دیکھنا ہے۔ تو لیکن سب سے پہلے جو آرٹیکل 51 آتا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے الیکشن کمیشن فیصلہ کرنا چاہے گا کہ وہ اپنے حلقہ بندی کرائے، تو اس کے لیے کیا مطلب 6 مہینے کا عرصہ لگے۔ نہیں، لیکن اس جو کانٹرڈکشن یا اوور لیپ ہے 2 آئینی شقوں کے درمیان، اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ کوئی سمپل لیجسلیشن کی ضرورت ہے، یا کسی قسم کی آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، یا کورٹ میں جائے گا یہ معاملہ جس میں سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے کہ جی اگر 90 روز سے ایکسٹینڈ کر بھی دیں تو غیر آئینی نہیں ہوگا انتخابات کا عمل؟ غیر یعنی کوئی نہیں ہوگا۔ آئین نے ہر طرح سے راستہ دکھایا ہوتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ آپ دیکھو نا، کل ابھی جو ہے جو خبریں آ رہی ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر نے چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات کی جو 2 گھنٹے سے زیادہ رہی، تو اس میں ظاہر ہے کہ اس ملاقات میں تمام آئینی اور قوانین آئینی طور پر جو بھی راستے پر رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں وہ ڈسکس کیا ہوگا۔ دونوں آئینی سربراہ ہیں، تو انہوں نے تو ڈسکس کرنے کے بعد یہ سارا کہا ہوگا جی ہماری آئین کی پروویژن ہے آرٹیکل 51 سب سیکشن 5 کے تحت ہم نے حلقہ بندی کرانی ہے، اس میں تقریباً 4 یا 6 ماہ لگیں گے۔ تو یہ تو مشاورت ہو گئی ہے نا چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک، 4 سے 6 ماہ سے پہلے حلقہ بندیاں ممکن نہیں۔ کنور صاحب، اس طرح تو پھر نگراں حکومت قانونی طور پر آپ کی نظر میں کتنے دورانی تک پاور میں رہ سکتی ہے یا رہے گی؟ کیونکہ جب تک انتخابات نہیں ہوں گے نگراں حکومت تو رول کرے گی۔
कीजिए। कंवर साहब सुन पा रहे हैं? कंवर दिलशाद साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अहम खबर सामने आई है, उस पर वो हमें कुछ कानूनी पेचीदगियों के बारे में आगाह कर रहे थे। आम इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला सामने आ चुका है। ये फैसला है जिस पर सबकी नज़रें मरकूज़ थीं, क्योंकि ये फैसला ये डिसाइड करना है कि इंतखाबात 90 रोज़ में होने हैं कि नहीं, और अब तो यही नज़र आ रहा है कि 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं हो रहा। और इसी तरह की सूरत हाल कुछ अर्सा पहले वाज़े की गई थी मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों की जानिब से। कंवर साहब ने भी अपनी तहरीर में ये कहा था कि अगर नई हल्का बंदियों के तहत इंतखाबात होते हैं तो फिर इंतखाबात तबालत का शिकार हो सकते हैं। हम एक प्रिस्क्राइब टाइम में, एक महदूद दौरानी में इंतखाबात का इनेकाद नहीं देख सकते। इन्होंने वाज़े तौर पर इसकी तस्दीक भी कर दी है, क्योंकि इसके जो एक प्रॉपर प्रोसेस है वो 4 से 6 माह का बताया जा रहा है कानूनी तौर पर, और उससे पहले ये मुमकिन नहीं है। अब हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार शाज़िया ज़ीशान साहिबा ने। शाज़िया साहिबा, किस तरह से इस फैसले को देख रही हैं, क्योंकि ये पहले कुछ वाज़े हो चुका था लेकिन हतमी फैसला सामने आया? जी हाँ, मेरे लिए तो बिल्कुल भी ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है। हमें तो पहले से ही पता था और बड़ी ऑब्वियस सिचुएशन थी कि भाई 90 रोज में इलेक्शंस नहीं हो सकते। जब आपने नई मर्दम शुमारी के मुताबिक इलेक्शन करवाने का ऐलान किया तो बड़ी ऑब्वियस सी बात थी कि 3 से 4 महीने आपको चाहिए हल्का बंदियों के लिए, उसके बाद आपका इलेक्शन जो है वो हो सकता है। और अभी भी कंफ्यूजन मुझे तो इसलिए है कि नई मर्दम शुमारी, हल्का बंदियां, फिर अगर सीटें कहीं बढ़ती हैं कम होती हैं, उसके लिए आप आईनी तरमीम के बगैर आप छेड़ नहीं सकते इसको। आईनी तरमीम तब होगी जब आपकी कौमी असम्बली होगी, जब इंतखाबात होंगे। भाई इंतखाबात कब होंगे? इंतखाबात तब होंगे, आप कह रहे हैं मर्दम शुमारी के मुताबिक होंगे। तो अब इलेक्शन कमीशन ने तो वाजे कर दिया, जो मेरे लिए बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है। 90 रोज में होने ही नहीं थे। आपने पंजाब में जहां होने थे वहां करवा नहीं सके, केपीके में होने थे 90 रोज में, वहां आप करवा नहीं सकते। बिल्कुल एक जस्टिफिकेशन तो है उनके पास कि अगर आपने फैसला किया पिछली हुकूमत ने नई मर्दम शुमारी के मुताबिक इलेक्शन करवाने का, तो बिल्कुल ठीक है, अब आपको इंतजार करना चाहिए। अब 90 रोज से अब ये 180 दिन बनते हैं, 6 महीने बनते हैं, 5 महीने बनते हैं, हमें अब कुछ कह नहीं सकते। डिपेंड कि आपका हल्का बंदियों का प्रोसेस कब होता है। अब हल्का बंदियां, वो कह रहे हैं ना अगस्त से दिसंबर तक तो आपकी हल्का बंदियां होनी है, उसके बाद फरवरी मार्च में जाके भी अगर इलेक्शन होते हैं, अगेन वही बात, आप आईनी तरमीम कैसे करेंगे अगर सीटों में छेड़छाड़ होती है? अच्छा शाज़िया साहिबा, इस हवाले से जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो ये बात कहते रहे हैं कि हम प्रोविंसेस के विद इन द प्रोविंसेस, यानी हम विद इन द सिटीज़ सीट्स हम एडजस्ट करेंगे, उसके अलावा जो प्रोविंशियल सीट्स थी उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। प्रोविंशियल सीट्स के लिए आईनी तरमीम चाहिए थी, तो इसलिए हुकूमती नुमाइंदे तो ये कहते रहे हैं कि जी आईनी तरमीम की कोई ज़रूरत नहीं, 2/3 मेजॉरिटी कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल एक लेजिस्लेशन के थ्रू हो जाएगा। बेवकूफ बनाते रहे हैं, ये सबको बेवकूफ बनाते रहे हैं, हम बेवकूफ बनते रहे हैं। उस दिन एतजाज अहसन साहब भी मेरे प्रोग्राम में कह के गए हैं, बहुत से माहिरीन जो हैं कानूनी माहिर वो यही कह रहे हैं, कैसे नहीं आप करेंगे जब आबादी बड़ी है भाई, घटी तो नहीं है। आपकी मर्दमशुमारी पे शोर मचा क्यों था? एमसीएम ने क्यों शोर मचाया था? आपकी पार्टियां क्यों शोर मचा रही थी? क्योंकि वो आप लोग कम दिखा रहे थे मर्दमशुमारी को, आबादी को आप कम दिखा रहे थे। तो अब जाहिर है आबादी बढ़ेगी तो सीटें भी तो बढ़ेगी, कहीं कम होंगी, कहीं घटेंगी, बढ़ेंगी। तो आप कैसे जो है ना वो 1973 के आइन के मुताबिक तो एक वाजे है ना, पंजाब से भाई इतनी सीटें हैं, केपीके से इतनी सीटें हैं, बलूचिस्तान की इतनी सीटें हैं, इस्लामाबाद की इतनी सीटें, आप भाई कैसे सीटों में छेड़छाड़ नहीं करेंगे? और आईनी तरमीम ही वाहिद तरीका है, अगर कहीं सीटें बढ़नी है घटनी है, उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। और आईनी तरमीम कैसे करेंगे भी? आपकी असम्बली नहीं है। तो जिस तरह पहले हम बेवकूफ़ बनते रहे हैं, हो सकता है कोई नया तरीका बना लें या हमें और बेवकूफ़ बनाने का। जो मेरी इंफॉर्मेशन है या जो मेरी इत्तला है, ये अभी सिस्टम आपका प्रोलॉन्ग होगा। अभी तो सिर्फ इन्होंने ये कहा है ना कि हम 90 रोज में नहीं करा सकते, दिसंबर तक हल्का बंदी। अभी आप देखते जाइए, आगे आगे आपको और हमें बहुत से उज़र सुनने को मिलेंगे, और ये मेरा ख्याल है 5 महीने 6 महीने में भी इलेक्शन। ठीक है, यानी आगे बहुत से जवाब हमें सुनने को मिलेंगे। शाज़िया साहब, आपने कहा कि कहीं सीट्स कम भी हो सकती हैं, किसी हल्के में सीट्स बढ़ भी सकती हैं। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट के जरिए निशानदेही की थी और कहा था कि जी पंजाब की सीट्स कम होंगी। क्या उनके ट्वीट से, उनके बयान से मुत्तफिक हैं आप? वही ना, डिपेंड करता है ना। अब ये तो गिनती सामने आएगी, हल्का बंदियां होंगी, तभी हम कह सकते हैं ना। तो ये आईनी तरमीम के बगैर तो भाई ये हो ही नहीं सकता। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? तो ये आईनी तरमीम इसके लिए जरूरी है, और आईनी तरमीम भाई कौमी असम्बली के बगैर हो ही नहीं सकती। वही मैं आपसे कह रही हूँ
कि अभी आप देखिए आगे आगे हमें इलेक्शन लेट होने के बड़े उज़र सुनने को मिलेंगे, और ये इलेक्शन, और नून लीग तो चाहेगी कि इलेक्शन लेट हों। जब तक नवाज शरीफ साहब की वापसी ऑब्वियस नहीं हो जाती या बिल्कुल उनको श्योरिटी नहीं मिल जाती कि हाँ नवाज शरीफ बाइज्जत तरीके से वापस आएं, सारे केसेस खत्म हो जाएं, वो इलेक्शन में आके हिस्सा लें, तो ये इलेक्शन का प्रोसेस शाजिया साहिबा, यहीं से मैं ज़रा एक सवाल निकालना चाह रही हूँ। सिस्टम प्रोलॉन्ग होने का आपके ख्याल में सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन होगा? आप नवाज शरीफ की बात करें, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, शायद उनके लिए भी कुछ टाइम गुजरते कुछ रिलीफ हासिल हो जाए, तो हो सकता है पीटीआई को भी कोई फ़ायदा हो? आपके ख्याल में कौन सबसे बड़ा बेनिफिशरी है? जी हाँ, ये तहरीक इंसाफ को भी इसका हो सकता है, उनको भी स्पेस मिल जाए। नई जो पार्टी है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उनको भी किसी ना किसी हद तक ज़ाहिर है स्पेस तो मिलेगी। जैसे 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 थोड़ा सा टाइम इन पार्टियों को मिलेगा, इनको ज़ाहिर है अवाम में अपना एक बयानिया बनाने के लिए टाइम तो चाहिए। अगर नवाज शरीफ आएंगे, भाई उनको टाइम तो चाहिए जलसे करने के लिए, कैंपेन करने के लिए, अपना एक बयानिया बनाने के लिए। फिर ज़ाहिर है इमरान खान को भी अगर रिलीफ मिलता है फौरी, जो उनको फौरी रिलीफ मिलता हुआ एटलीस्ट मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अच्छा शाजिया साहब, इसी में आपके एक मौक़िफ़ और भी चाहिए। ठीक है, एक तरफ किसी पार्टी को या किसी सरबराह को फ़ायदा मिल रहा है, किसी ना किसी को नुकसान भी हो रहा होगा। इस सवालत का नुकसान किसे हो रहा है फिर? नुकसान सिर्फ अवाम को हो रहा है, हर हालत में नुकसान सिर्फ अवाम का होता है। इलेक्टेड हमें मिल जाए तब भी हमें नुकसान है, ये सिस्टम प्रोलॉन्ग करे तब भी हमें नुकसान है। इलेक्टेड आके हमें कौन सा जो है वो वहाँ पे दूध और शहद की नहरें जो है ना वो हमें दे देते हैं। बहरहाल फिर भी होना तो इलेक्टेड सिस्टम ही चाहिए। उम्मीदें तो हम अवाम बेचारे इसी उम्मीद पर वोट देते हैं कि जिसको वो वोट दे रहे हैं वो उसके वोट के साथ इंसाफ होगा, उसके घर का चूल्हा बंद नहीं होगा, उसका हर घर का बच्चा तालीम हासिल करेगा, हर सबको यकसा जो है वो फैसिलिटीज मिलेगी, सबको सेहत की सहूलियात मिलेगी। जाहिर है अवाम बेचारे तो इस उम्मीद पे वोट देते हैं ना। नुकसान हर हाल में अवाम है, अवाम उनका नुकसान नहीं है जिनके पेट्रोल भी सरकारी खजाने से जाने हैं, जिनकी गाड़ियां भी सरकारी खजाने से, जिनके खर्चे, जिनके टेलीफोन, जिनके घरों के खर्चे, मतलब कि उनका तो किसी हालत में नुकसान नहीं है ना। नुकसान तो आवाम का है। ठीक है, शाजिया साहबा साथ ही मौजूद रहेगा सीनियर रैंक पर्सन ज़मीर हैदर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़मीर हैदर साहब, 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं होने वाले, क्या लगता है आपको इसका मुल्क की मईशत पर क्या असरात होंगे, इसके अवाम पर क्या असरात होंगे और इसका फ़ायदा किसको होगा? देखें जी, सबसे बड़ा सवाल तो जो है उठाने का वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बनता है, जो पिछले कितने दिनों से ये बात का जोर दे रहे हैं कि जी इंतखाबात आइन के मुताबिक 90 दिनों में होने चाहिए। तो अब अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये पहले भी अगर इन्होंने करवाने होते तो जिस वक्त हुकूमत में बैठी हुई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का 5 अगस्त को इजलास बुलाया था, वहाँ उस दिन आपने डिजिटल सेंसस को नोटिफाई कर दिया, तो उसके बाद तो मैंडेटरी हो गए ना, आपने डिलिमिटेशन करनी है। तो उस वक्त क्यों नहीं बोले? और डिलिमिटेशन का इलेक्शन कमीशन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास से पहले से बता रहा था कि जी अगर हमें डिजिटल सेंसस नोटिफाई हो जाता है और हमें डिलिमिटेशन करनी पड़ती है तो हमें कम से कम 4 से 6 महीने चाहिए। तो उस वक्त जो है उस पर उनको कोई एतराज नहीं था। तो बात यह है कि एक तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो तश्कील है वो भी एक क्वेश्चनेबल है इस वक्त, क्यों जिसने फैसला दिया वो आपको मालूम है चैलेंज कर दी भी है आबिद जुबैरी साहब ने। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से पिटीशन चली गई हुई है कि जनाब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर जो है वो किसी भी तरह काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, ज़मीर साहब इस बारे गुफ्तगू कर रहे थे। और ज़मीर साहब, जिस तरह आप फरमा रहे हैं और हम कुछ देर पहले एक नुक्ते पर बात कर रहे थे कि इंतखाबात जब तवालत का शिकार होंगे, उनका इनेकाद तवील हो जाएगा, तो इस तरह बहुत सी पार्टियां, उनके सरबराहान को फ़ायदा हो सकता है। ये कुछ देर पहले की बात है, कुछ अर्सा पहले की बात है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वजूद में आई है और मुख्तलिफ सियासी जमातों में से ही अहम रहनुमा टूट कर उसमें शामिल हुए हैं। इस जमात का आप मुस्तकबिल क्या देखते हैं और ख़ास तौर पर इंतखाबात अगर इल्तिवा का या तवालत का शिकार होते तो इनको किस हद तक फ़ायदा या नुकसान होता है? देखिए, बात यह है कि इनको फायदा तब होता अगर इसहाक डार साहब जो जिस पर नवाज शरीफ साहब पर जिद थे कि इनको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगाया जाए, या फिर वो इस काबीना में शामिल होते जहाँ पे वो कुछ ऐसे फैसले लेते जहाँ जिससे आवाम को फायदा पहुंचता और उसके बाद वो कहते हैं कि जी देखिए हमारे ही बंदे ने। लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि ये तो सियासी जमातों को अब ये सोचना होगा कि क्या आइन के मुताबिक जमहूरियत
پاکستان میں چلنی ہے کہ نہیں چلنی ہے. آئین آپ کا واضح طور پر کہتا ہے کہ جب آپ کی حکومتیں ڈیزالو ہو جاتی ہیں، نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلیز ڈیزالو ہو جاتی ہیں اور وہ وقت سے اگر پہلے ہوتی ہیں، چاہے 4 گھنٹے 5 گھنٹے پہلے ہوتی ہیں، تو 90 دن میں انتخابات منعقد کرانا لازمی ہے اور یہی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. اب بات یہ ہے کہ میں پہلے بھی کہتا تھا کہ بہت کنوینئنٹلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے ذریعے یہ سب کچھ کر کے اور الیکشن کمیشن کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلا دی کہ انتخابات تو اب 4 سے 6 مہینے تاخیر. اب دیکھیں اگر 17 اگست سے لے کے 14 دسمبر تک صرف حلقہ بندیاں ہوں گی، اس کے بعد اس کے اوپر اعتراضات آئیں گے، اعتراضات کے اوپر اپیل آئیں گی، اپیل کے اوپر فیصلے آئیں گے. تو یہ تو بہت ساری جو ہے ایک سیریس پروسیس ہے. تو وہی بات جو کہ راجہ ریاض صاحب نے بھی کہہ دیا تھا کہ جی یہ تو سب بڑوں نے بیٹھ کے فیصلہ کر لیا تھا کہ جی فروری 2024 میں انتخابات ہوں گے. تو پھر یہ ہمارے سامنے یہ جو رونا رو رہے ہیں تمام سیاسی جماعتیں کہ جی آئین کی بالادستی اور جمہوریت کے لیے ہماری قربانیاں، تو یہ تو سب پھر ایک ڈرامہ ہے. اور یہ اب چیزیں جس طرح سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، میں تو اب پیپلز پارٹی پہ بھی یہ سوال اٹھاؤں گا کہ جناب آپ تو ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے میں اگر انتخابات نہیں ہوتے تو ہم ایجوکیشن کی طرف جائیں گے اور ہم جو ہے وہ کسی بھی طرح اس چیز کو غیر آئینی قدم جو بھی اٹھائے گی الیکشن کمیشن اس کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے. تو بھئی اگر راجہ ریاض کہہ رہا ہے کہ جی تمام سیاسی جماعتوں کے بڑوں نے اور بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ فروری کی 15-16 کے ہفتہ پیچھے ہفتہ آگے جو ہے وہ 2024 میں فروری کے انتخابات ہوں گے، تو پھر ہم آج کیوں ہم یہ سوال کو اٹھا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو اب شیڈیول دے دیا ہے تو وہ تو جناب 4 سے 6 مہینے تو اب کہیں نہیں گئے. تو یہ تو اب چیزیں پہلے بھی لوگ سارے یہی کہتے تھے کہ ایسے ہی ہونا ہے. اور میرا خیال ہے یہ بھی اب رضا ربانی صاحب کے خیر آنسو تو ہم نے کتنی دفعہ دیکھ چکے ہیں، وہ تو بہت دفعہ رو بھی چکے ہیں آئین کے حوالے سے. اور اب انہوں نے خط بھی لکھ دیا کیونکہ وہ اپنا نام ہر دفعہ شہیدوں میں لکھوا کر جو ہے وہ آگے چل جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور پھر یہاں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے ضمیر صاحب کہ اگر پیپلز پارٹی کو اتنی ریزرویشنز تھی تو پھر سی سی آئی کی میٹنگ میں انہوں نے کیوں اس پہ اپنا کنسنٹ دیا. آپ ساتھ ہی رہے گا شازیہ صاحبہ، آپ بھی ساتھ رہے گا. ہم ذرا اپنے نمائندے سے تھوڑا خبر کے متعلق جان لیتے ہیں. فہیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں. فہیم آپ بتائیے گا، اب یہ اعلان کر دیا گیا ہے، نوٹیفیکیشن بھی ہم اسکرینس پر دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے. یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے کوئی خبر سامنے آئی ہے کہ حلقہ بندیوں کا اسٹرکچر کیا ہوگا، کہاں پر بڑھ رہی ہیں سیٹس، کہاں پر کم ہو رہی ہیں، اس حوالے سے کوئی ڈیٹیل آئی سامنے؟ دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کچھ 4 سیشنز ہوئے ہیں اور جو آج چوتھا سیشن تھا یہ حتمی سیشن تھا. گزشتہ روز چیف الیکشن کمشنر کی چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے بعد آج جو ہے یہ باضابطہ طور پر فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ 4 ماہ تک الیکشن کمیشن اپنی جو حلقہ بندیاں ہیں وہ مکمل کرے گا اور جو مردم شماری ڈیجیٹل مردم شماری کے جو بھی نتائج جاری کیے گئے ہیں ان کی اشاعت کی گئی ہے، اس کے تحت جو حلقہ بندیاں کی جائیں گی. قومی اور صوبائی اسمبلی کی جو موجودہ نشستیں ہیں وہ یہی برقرار رہیں گی کیونکہ جو آئین کے اندر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں لکھی گئی ہیں انہی کے تحت الیکشن کمیشن نے ان کی حلقہ بندیاں کرنی ہیں. اور جو آبادی اور جو کوٹا بنایا جائے گا آبادی کے حساب سے حلقہ بندی کرنے کا، اسی کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جو ڈیلیمیٹیشن کمیٹیاں ہیں وہی کام کریں گی. اب جو آبادی ہے اس کے لحاظ سے اضلاع کے اندر رد و بدل ہو سکتا ہے، مختلف اضلاع کو جوڑ کر جو ہے وہ حلقے بنائے جا سکتے ہیں. اور جہلم سمیت جو کچھ علاقے ہیں جہاں پر پہلے نشستیں 2 تھیں وہاں پر ان کو دوسرے اضلاع کو شامل کر کے ایک ہی آبادی کا کوٹا بنا کر اس طریقے سے حلقہ بندی کی جائیں گی. اور اس کے بعد جو الیکشن کے ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اعتراضات بہت زیادہ آئیں گے اور اس کے بعد بھی جو دسمبر کی تاریخ لی گئی ہے یہ بھی اس سے بھی آگے جا سکتی ہیں حلقہ بندیوں کا یہ جو پروسیس ہے. جو خبر یہی ہے کہ جو قومی اسمبلی کی نشستیں اس وقت 266 ہیں پورے پاکستان کی، وہ تمام کی تمام برقرار رہیں گی. البتہ اضلاع میں اور صوبوں کے اندر جو سیٹیں ہیں ان کے اندر رد و بدل کیا جا سکے گا، یعنی کہ جو اگلے الیکشنز ہوں گے وہ 266 ہی قومی اسمبلی کی نشستوں کے اوپر ہوں گے اور آبادی کا جو کوٹا ہے وہ مقرر کر کے اضلاع کی جو نشستیں ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، صوبوں یا اضلاع میں یعنی رد و بدل ہو سکتا ہے، قومی اسمبلی کی نشستیں یہی رہیں گی. ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر رینکر پرسن اسد اللہ خان صاحب نے. اسد صاحب، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی بڑا سخت موقف اپنا رہی تھی اور کہتی تھی کہ 90 دن میں اگر انتخابات نہیں ہوتے تو سخت قدم اٹھائیں گے، اور اب تو واضح ہو چکا ہے کہ جب تک حلقہ بندیاں نہیں ہوتی تب تک انتخابات نہیں ہوں گے، تو اب کیا اگلی موو ہو سکتی ہے ان کی جانب سے؟
कुछ भी नहीं होगा। पीपल्स पार्टी जो है वो उन्होंने इस फैसले को पहले ही कबूल कर लिया है, और कबूल किया था तो उन्होंने सीसीआई की मीटिंग में जाकर इस पर दस्तखत किए थे। हालांकि वो सीसीआई की मीटिंग से पहले कह रहे थे कि हमें 90 दिन में इंतखाबात चाहिए, लेकिन फिर वो मान गए या उन्हें मना लिया गया। अब वो कोई इस पर शोर शराबा नहीं करेंगे। हल्की हल्की सी मौहूम सी आवाजें आएँ तो आएँ, लेकिन इस पर कोई बड़ा एहतजाज पीपल्स पार्टी की तरफ से मैं तो नहीं देखता। दूसरी बात तो अभी आप डिस्कस कर रहे थे, देखिए मामला ये है कि 51(3) जो है आइन का आर्टिकल, वो ये कहता है उसमें इन हलकों की जो मुख्तलिफ सूबों की जो में हलकों की तादाद है वो फिक्स हो चुकी है। जहां पर 61 हलके हैं वहां 61 हैं, जहां पर 144 हैं, पंजाब में वहां 144 हैं। नई हल्का बंदियों में इसकी तादाद को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसके लिए आईनी तरमीम लानी पड़ेगी, और आईनी तरमीम लाने के लिए असेंबली मौजूद नहीं है। तो 51(3) को तो छेड़ा जा ही नहीं सकता। ये इलेक्शन कमीशन के लिए मुमकिन नहीं है कि वो नई आबादी के मुताबिक नए हलके बनाए और कहे कि पंजाब के अब हल्के 144 नहीं है, बल्कि आबादी बढ़ गई है तो अब 146 होंगे, या कराची की आबादी बढ़ गई है तो अब इसके जो सिंध के हलके हैं वो आपके बढ़ के जो है वो 6 हलके सिंध के बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि 51(3) को छेड़ा नहीं जा सकता, और क्योंकि आईनी तरमीम लाना मुमकिन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने फिर क्या करना है? इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ ये करना है कि जो नई मर्दमशुमारी में नई आबादी आई है, नए लोग आए हैं, नए इंसान शामिल हुए हैं, उनको उन्होंने एडजस्ट करना है। अब अगर 7 या 8 लाख की आबादी पर एक हल्का बनेगा ±10%, तो उसमें आपको रद्दोबदल करना पड़ेगा। यानी आप एक हल्के से अब लोग उठा के दूसरे में डाल देंगे, दूसरे से उठा के पहले में डाल देंगे। अब इसमें होगा ये, जो मैं आपको अभी से बता देता हूं, कि कोई हल्का ये बना देंगे 10 लाख की आबादी पर, और कोई हल्का ये बना देंगे 5 लाख की आबादी पर। यानी एक एमएनए 10 लाख का नुमाइंदा होगा, दूसरा एमएनए 5 लाख का नुमाइंदा होगा। फिर इस पर आएंगे एतराजात कि आपने ये क्या किया है। फिर इलेक्शन कमीशन बताएगा कि हमारी इसमें लिमिटेशंस थी। हमारी लिमिटेशंस ये थी कि हम हलकों की तादाद को कम ज्यादा नहीं कर सकते थे, और हमने इसको इसके मुताबिक एडजस्ट किया है। अब देखिए, फवाद चौधरी पिछले दिनों कहते हैं कि जेहलम जो है वो 2 सीटों की बजाय 1 सीट बन जाएगी। अब अगर जेहलम 1 सीट बनती है तो ये तो कोई 14-15 लाख का एक जिला बन जाएगा, और यानी एक सीट जो है एक एमएनए 14-15 लाख का। असद साहब साथ ही मौजूद रहेगा सीनियर तज्जियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब, हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद साहब बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ने ये तो बता दिया है कि 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं हो सकते, मगर ये नहीं बताया उन्होंने कि इंतखाबात फिर होंगे कब। देखें, ये जब मर्दमशुमारी का ऐलान बदती जाहिर हुई थी इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, तोड़ रहे हैं और मर्दमशुमारी का ऐलान कर रहे हैं। अब मर्दमशुमारी के ऐलान के बाद एक आईनी जरूरत जाती है, मर्दमशुमारी के बाद इंतखाबात, अब असम्बलियाँ डिज़ाल्व की जाएँ तो अगर कबल वक्त हूँ तो 90 दिन में, अगर अपने वक्त पर हूँ तो फिर 7 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। इस तजाद का फ़ायदा उठा रहे हैं इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब। लेकिन सवाल ये है कि एक ऐसा मर्दमशुमारी का ऐलान एक ऐसे वक्त में करना जब आइन में तरमीम नहीं हो सकती। आबादी, जाहिर बात है पाकिस्तान की आबादी बढ़ी है। जो लोग कहते हैं कि जी फ़लाँ ज़िला की आबादी कम हो गई, फ़लाँ की ज़्यादा हो गई, वो या तो बदनीयती से काम लेते हैं या उनका कोई और सियासी मकसद हो सकता है। किसी भी नए अजला बनने से तो हो सकता है कि वो हल्के तकसीम हो जाएं तो आबादी कम हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में कोई ऐसा ज़िला नहीं है जहां आबादी कम हुई हो, क्योंकि जितनी भी एक शहर से या एक गांव से आबादी का इनखलाब हो शहर की तरफ, वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि उसकी वजह से हल्के की आबादी कम हो जाए। एक कानून साजी साबिक़ा हुकूमत ने यह भी कर दी कि अब हल्के जो होंगे सारे का सारे बराबर होंगे। तो इन सारे तजादात का खात्मा उस सूरत में हो सकता था कि आइन में तरमीम हो सके। जब असम्बली ही बरकरार नहीं तो आइन में तरमीम भी हो सकती। तो एक गोरख धंधा बना दिया गया आइन को भी, इंतखाबात को भी और मुल्क के निज़ाम को भी। उसका फ़ायदा अब इलेक्शन कमीशन उठा के वो ये कह रहा है कि इसके ज़रिए इलेक्शन नहीं हो सकते। लेकिन बेहतर ये होता कि ये सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाता, हल्का बंदियों को नई हल्का बंदियों के प्रोसेस को और मर्दमशुमारी के ऐलान को उस वक्त तक मुअत्तल कर दिया जाता जब तक इंतखाबात हो नहीं जाते, और ये मामला अगली हुकूमत पर और अगली असम्बली पर छोड़ा जाता कि वो इस मर्दमशुमारी के मुताबिक नए सिरे से हल्का बंदियाँ करे, आइन में तरमीम करे, हर सूबे की जितनी नशिस्तें बढ़ती हैं उनको बढ़ाया जाए ताकि
عوام کو اپنا حق رائے دہی بھی ملے، کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ احساس نہ ہو کہ سیاسی مقاصد کے لیے کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، لیکن یہ کچھ نہیں کیا گیا۔ اب نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ انتخابات کو التوا کا شکار کریں گے۔ انتخابات کے التوا سے میں آج برملا کہہ رہا ہوں، لکھ کر رکھ لیجئے کہ یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اور معاشی عدم استحکام مزید بڑھے گا۔ ہمارے ملک کا بزنس مین وہ اس تاثر کو قبول نہیں کر سکتا کہ ایک مضبوط اگر آپ نے عبوری حکومت بنا دی ہے تو اب وہ اس پر اعتماد کر کے وہ دھڑا دھڑ سرمایہ کاری شروع کر دیں گے، یا بیرونی سرمایہ کاری اتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ وہ یہاں سرمایہ لے کے آنا شروع کر دیں گے۔ اس